Al-Maidah yang disampaikan guru kita Bapak Ustaz Habib Ghazali Musannif padanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي، والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، والإمام أحمد بن محمد الصاوي، والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي، والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، ميلار، وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب، والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، وأصولهم وفروعهم، ميلا روح Kiai Haji Muhammad Khalil, wa Kiai Haji Hashim Asy'ari, wa Kiai Haji Bisri Sansuri, wa Kiai Abdullah Faqih Langitan, wa Kiai Haji Muhammad Faruq, wa Kiai Haji Muhammad Arwani, wa Kiai Haji Ahmad Bashir, wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila ruh al-walid Haji Sufyan bin Dadu Haji Sulaiman, wal walid Haji Jamaluddin Malik al-Mahdi bin Haji Halwani, wa jaddi Kiai Haji Musannif bin Guru Haji Ilyas bin Haji Syahrin bin Haji Samu'in bin Bagjahran, wa jaddati Haji Fatimah binti Haji Salihun, wa jaddidatu Haji Sulaiman bin Quraisy, jaddati Haji Sofiyah binti Sudin, wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال ومبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di malam hari ini kita semua masih diberikan Allah nikmat sehat, panjang umur, masih diberikan taufik hidayah, mau sholat maghrib berjamaah, mau meluangkan waktu untuk mencari ilmu agama, dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapat Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita semakin
bertambah dekat, bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin mengerti tentang syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita lanjutan dari kajian sebelumnya dalam surah Al-Maidah ayat 5. Sudah kita bahas sedikit, lalu kita ulangi sedikit lagi supaya nyambung pembahasannya. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu qala Allah taala bismillahir rahmanir rahim al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أحل لكم الطيبات. Itulah hari yang mana sudah dibahas masalah hari ini, apakah hari Arafah atau hari turunnya ayat ini atau hari secara umum ya. Jadi ada perbedaan pendapat dalam penafsiran al-yauma. Ada yang mengatakan hari Arafah karena tuh apa yang dimaksudnya hari Arafah karena turun ayat bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum, penyempurna hari inilah aku sempurnakan agama kalian kata Allah. Nah, sama juga turun al-yauma uhilla lakum at-thayyibat. Ada yang mengatakan berbeda, bukan hari Arafah tapi di hari lain. Ada yang bilang enggak, arti al-yauma di sini Allah memberikan satu hari, uhilla lakumut thayyibat. Allah halalkan bagi kalian at-thayyibat, segala hal, segala makanan yang baik, yang lezat. Ya, yang baik. Jadi patokannya itu halalan thayyiban. Kalau baik tapi enggak halal, enggak boleh. Ada enggak baik tapi enggak halal? Biasanya kalau Allah larang itu pasti nggak baik, ya. Kalau ada larangan, ya oleh dari agama, apalagi diharamkan, biasanya itu ada mudaratnya, kata para ulama begitu, ya. Tapi ada juga halal, tapi nggak baik, ya. Bagi sebagian orang, contoh misalnya gula, boleh nggak minum teh manis? Boleh, mau segelas dua gelas boleh. Cuma bagi orang yang diabetes, jangan berani-berani teh, ya. Nasi putih boleh, bagus, beras. Tapi bagi orang diabetes, ntar dulu. Kalau bukan sepiring dua piring, bisa naik tuh gula. Ya, kacang panjang, kacang mete, enak gitu. Enak kita makan kacang mete kita gaduin atau kacang panjang kita ongseng. Cuma bagi orang yang semurat, ntar dulu bisa nyer-nyeran itu kaki. Jadi ada yang halal tapi tidak baik bagi sebagian orang, itu jangan dimakan. Ya. Tapi kalau halalan thayyibah silahkan makan. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Ya, dan makanan sini maksudnya sembelihan, dzabaihul yahud, sembelihan orang-orang Yahudi wan Nasara dan orang Nasrani, utul ladzina utul kitab, yaitu makanan orang-orang yang Allah berikan kitab kepada mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, kalau menyembelih hewan dan dengan syarat ya, hewan yang disembelih ini hewan yang boleh kita makan. Itu kalau dia nyembelih hewan, maka daging tersebut kalau dikasih pada kalian, baik berbentuk daging atau masakan udah dimasak sama dia, ya, itu halal bagi kalian. Khususnya kalau masih dalam bentuk mentah, dia nyembelih hewan, kita dibagi daging kayak kita lagi korban gitu, ya, dia bagi kita daging. Nah, ini orang mana ini yang ngasih? Orang Israel, orang Yahudi atau orang Nasrani. Ini boleh nggak? Boleh, dengan syarat tadi. Hewan yang disembelih di syariat kita boleh dimakan. Kalau dia nyembelih babi, biar kata yang nyembelih Yahudi Nasrani, boleh nggak? Ya nggak boleh kan, dia syariat kita babi nggak boleh. Tapi yang nyembelih kan kata Allah Yahudi Nasrani. Iya, ini makanan yang boleh ini at-thayyibat, yang halalan thayyibat, di syariat kita boleh nggak? Itu. Walaupun dia nyembelih, bagi mereka boleh, ya bagi mereka, bagi kita kan nggak boleh, gitu ya. Nah, jadi kalau kambing, ayam, sapi, kerbau misalnya, onta, dia nyembelih kita makan boleh. Dan dengan syarat lagi, walam yadhkur isma ghairillah alaih, ya, dan tidak menyebutkan nama selain Allah ketika mereka menyembelih hewan tersebut. Nah, kalau dia nyebutin dengan nama Allah dan nama
siapa misalnya dewa siapa gitu ya, yang mereka percayai gitu ya, dengan nama Tuhan Allah dan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, berarti nyebutin nama selain Allah, berarti haram itu. Ya. Kalau nyebutin nama selain Allah. Cuma kalau mereka tidak menyebut nama selain Allah, cuma Allah doang, karena mereka percaya sama Allah. Ya. Bedanya apa? Yahudi percaya kepada Allah, tapi mereka juga percaya Uzair anaknya Allah. Nasrani percaya kepada Allah, tapi mereka juga percaya Isa anaknya Allah. Ini yang berbeda dari kita dengan mereka. Kalau ketika mereka menyembelih, nyebut nama Uzair, Nabi Uzair, dengan nama Tuhan ayah, maksudnya Allah, dan Tuhan anak, Nabi Uzair kata orang Yahudi, atau dan Tuhan anak, Nabi Isa atau Yesus kata orang Nasrani, maka haram sembelihannya. Tapi kalau mereka cuma menyebutkan dengan nama Bismillah, dengan nama Allah saja, atau nggak nyebut apa-apa, maka boleh. Jadi syaratnya dua. Kapan kita boleh makan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani? Kalau hewan itu boleh dimakan. Yang kedua, kalau tidak menyebutkan nama selain Allah. Dan yang mungkin yang ketiga ini ya perlu kita perhatikan, sembelihannya benar apa enggak, cara nyembelihnya. Kalau nyembelihnya sesuai syariat kita, boleh. Ya. Kalau mereka nyembelihnya di perut, ya, mati Ustaz, dicembelih perutnya, ya kagak boleh. Dari syariat kita nggak sah nyembelih begitu. Ya, kadang waktu itu dapat video rekaman kayaknya orang India kayaknya itu nyembelih kambing, masya Allah. Kambing ditaruh ini ada kayu gitu ya, bolongan gitu, palanya dimasukin situ, butuh tarik, potong, tong dari sini, dol, lempar, masukin lagi, krok, dol, lempar, masya Allah itu. Ya bukan Islam, orang Hindu, ya. Itu nggak sah karena itu sembelihannya nggak sah dan dia juga bukan ahli kitab. Ini yang boleh ini Yahudi dan Nasrani saja. Paham kira-kira? Paham ya? Nah, tapi di daerah kita mah kayaknya nggak ada Yahudi Nasrani, nggak ada. Ya, seandainya pun ada mungkin dikit. Tuh yang kedutaan Israel tuh, kita nggak punya kedutaan Israel ya. Alhamdulillah. Nggak punya kan Indonesia? Dubes Israel nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada terus. Ya. Kalau udah ada dubes Israel kacau dah. Ya, berarti udah mulai kong kali kong sama Israel. Ya. Nah, taib. Kemudian kata Allah, wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka. Nah, kebalikan sekarang. Kita nyembelih, ya, kita nyembelih. Cuma selain kurban ya, kalau kurban nggak boleh dibagikan kepada selain Muslim. Ya, orang kafir nggak boleh dibagikan hewan kurban. Cuma misalnya kita nyembelih sendiri nih, kita bikin acara apa di rumah kita, haul apa gitu ya, kita sembelih, bikin masak gede ya, masak kambing, masak sapi gitu ya. Nah, kita bagi baik mentah ataupun matang kepada orang Yahudi Nasrani, boleh nggak? Boleh. Mereka boleh makan. Makanan dari kita halal buat mereka, sembelihan mereka buat kita halal buat kita. Tapi dengan syarat tadi itu ya, dengan syarat. Jelas kira-kira? Jelas ya. Nah, kemudian yang boleh juga wal muhsanatu minal mu'minat. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan Allah halalkan bagi kalian al muhsanat, ya. Apa yang dihalalkan? Al muhsanat minal mu'minat, wanita-wanita merdeka dari orang-orang yang beriman. Nah, jadi perempuan-perempuan muslimin, para muslimah itu halal buat kita nikahi, apapun bangsanya, sukunya. Itu ente mau nikah sama orang Afrika, orang Papua, orang Medan, orang mana aja, Cina, ya, Kanada, boleh. Yang penting dia mukminat, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kalian nikahin. Misalnya Pepen, ya, satu orang Betawi, satu orang Malaysia, satu orang Amerika, boleh Ben, boleh, nggak masalah. Ya, asal mampu adil aja. Ya. Karena kalau mau poligami ya harus berani dan adil. Kalau adil doang nggak berani, ya nggak poligami. Ya. Atau berani doang nggak adil, nggak boleh, haram. Ya, boleh. Ini kalau emang kira-kira belum berani atau belum bisa adil, jangan. Ya, jangan. Ntar jadi azab di akhirat dar. Ya. Baik, ini dengan kemarin saya terangkan bahwasannya semua perempuan muslimah ini kan halal bagi kita. Tapi di mazhab Imam Syafi'i ada kufu, ada masalah atau syarat sekufu. Ingat, di mazhab kita ahlul bait, perempuan ahlul bait itu tidak sekufu kecuali dengan laki-laki ahlul bait juga. Keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain
perempuan nih, yang perempuannya nih keturunan Sayyidina Hasan, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Hasani, pokoknya yang habaib dah, syarifah itu, dia tidak boleh nikah kalau tidak sekufu. Siapa sekufunya? Sama-sama ahlil bait. Al-Habsyi nikah sama Al-Haddad, perempuannya Al-Habsyi, lakinya Al-Haddad, boleh nggak? Boleh. Perempuannya Al-Idrus, laki-lakinya Al-Bahr, boleh. Pokoknya sama-sama ahlil bait aja. Yang laki perempuannya Al-Hasani, yang lakinya Al-Husaini, boleh nggak? Boleh. Pokoknya sama-sama ahlil bait. Mereka sekufu. Ya. Di bawah mereka Al-Arab, orang Arab. Ini mazhab kita ya. Al-Arab, orang Arab. Orang Arab walaupun dia Arab ya, atau keturunan, walaupun nggak bisa bahasa Arab, tapi nasabnya nyambung ke orang Arab. Misalnya marga saya Al-Katiri. Al-Katiri bukan habaib, ya, tapi kerajaan. Ada kerajaan Al-Katiri di Sewun, ya. Tapi ini bukan habaib. Ini dia boleh nikah dengan sesama Arab, apapun levelnya. Arab sama Arab, mau selevel sama dia, mau yang di bawah dia, ya. Dia bukan keturunan raja, ini boleh, nggak apa-apa. Ya, yang penting sama-sama Arab, tapi dia nggak boleh naik kelas, nggak boleh nikah sama ahlil bait. Saya misalnya laki-laki Al-Katiri demen sama Syarifah Al-Idrus, boleh nggak nikah? Nggak boleh. Mazhab kita nggak boleh. Tapi saya mau nikah sama misalnya Bahmed atau misalnya Al-Khatib, sama-sama Arab, cuma beda suku, beda marga, boleh, boleh. Yang penting sama-sama Arab. Atau di bawah dia, ya, di bawah dia. Ya, jadi kalau perempuan Arab itu boleh nikah sama laki-laki Arab, suku apa aja boleh. Ya, paham ya? Tapi dia nih perempuan Arab nggak sekufu sama Ajam. Siapa Ajam? Selain Arab. Yang dikatakan selain Arab itu bukan bahasanya, tapi nasabnya. Ingat ya, ada orang habaib Al-Idrus nggak bisa bahasa Arab, emang lahir di sini. Al-Idrus nih nggak bisa ngomong Arab, tapi Kiai Ghazali orang Betawi bisa bahasa Arab, dulu lama di Mekah, ya. Mana yang Arab? Bukan Kiai Ghazali yang bisa bahasa Arab, Al-Idrus itu, karena nasabnya Arab. Jadi nasab, pikir ya, patokan itu nasab, bukan bahasa. Walaupun tinggal di Afrika, Ustadz ngomong Jawa, Ustadz nggak bisa, Indonesia aja nggak bisa, Jawa ngomongnya Habib, iya, misalnya, ya. Itu Arab namanya, Ahlul Bait namanya. Jadi tiga kasta dalam mazhab Imam Syafi'i, Ahlul Bait, Arab, Ajam. Ini kalau Ajam ingin nikah dengan orang Arab, saya laki-laki Betawi, mau nikah sama perempuan marganya Al-Khatib, Arab, tapi bukan Syarifah, Arab. Ini boleh nggak? Tidak sah, kecuali apa syaratnya? Perempuannya, calon perempuan dengan walinya mau isqatul kafaah, mau menurunkan derajatnya. Artinya rela, ya. Yuk, nih ente mau sama anak, misalnya Haji Nur Alim Al-Khatib misalnya. Saya Betawi nih, ya. Haji, saya senang sama anak antum nih. Anak antum juga senang sama saya. Wah, tapi ente bukan Arab, Fit. Ya makanya saya tanya dulu, antum mau nggak terima saya? Misalnya pertimbangan Pak Haji Nur Alim, ente bukan Arab tapi ente hafal Quran ya, ente pintar agama, benar nggak apa dah. Yang penting anak dapat ustadz. Nah, jadi dia menurunkan levelnya, dan anak perempuannya mau, silakan, sah di mazhab kita. Tapi kalau satu doang yang mau, yang satu nggak mau, anaknya demen, bapaknya nggak ridho, enggak, gua nggak ridho, nggak boleh. Cari yang Arab apa? Banyak banget selain Ustaz Hafid yang lainnya. Cari yang lain, laki-laki yang Arab, ya. Enggak, saya mau sama Hafid, nggak mau ridho, maka nggak sah pernikahan. Di mazhab kita Imam Syafi'i nggak sah. Atau bapaknya yang pengen, anaknya nggak demen, lu nikah sama Hafid, gua mau Pak, saya udah punya pilihan, nikah sama Hafid, Pak dia bukan Arab, bodoh amat, nikah sama Hafid, anaknya nggak mau, nggak sah pernikahan. Kira-kira begitupun kita, atau Arab nikah sama Ahlul Bait, begitu juga, atau Ajam nikah sama Ahlul Bait. Saya orang Betawi mau nikah sama Syarifah Al-Idrus, kalau bapaknya ridho, calon istri saya ridho Al-Idrus tadi, maka boleh pernikahan sah. Tapi kalau salah satu ada yang nggak ridho, nggak sah pernikahannya. Paham kira-kira? Jadi nggak usah ngayal mau nikah sama Syarifah, kecuali dia mau isqatul kafaah. Dan lagi kata Habib Salim begini, walaupun perempuannya mau, walinya mau, mendingan al-aula tarkuh, mendingan tinggalin. Kenapa? Li'anna fihi min isa'atil adab lin ala Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ente nikah sama Ahlul Bait, sama Syarifah, ente ada bagian ikut serta dalam kurang ajar sama Rasulullah.
Kenapa kurang ajar? Ente memutus nasab Rasulullah. Yang harusnya kalau nanti punya anak harusnya Al-Idrus dia tuh atau Al-Habsyi, gara-gara nikah sama ente jadi Al-Betawi. bukan Habib lagi jadinya. Jadi nggak Habib lagi. Nah, itu paham kira-kira. Nah, tapi kebalikan kalau kita nih orang Betawi, orang Ajam, bukan orang Arab, nikah, saya punya anak perempuan, saya punya teman Habib misalnya, Fit, anak ente cakep nih, nikah sama anak teman anak itu Al-Habsyi. Nikahlah anak-anak sama anak teman anak tuh Al-Habsyi, nanti anaknya dia Al-Habsyi gitu, ikut marga bapaknya. Paham kira-kira ya? Jadi ini mazhab kita, ini kita hormati nih ya. Cuma kalau mazhab Imam Malik enggak, sama aja. Ente ahlul bait, ente Arabi, ente Ajami, mau nikah sama siapa aja boleh. Ini mazhab Malik. Jadi beda pendapat gitu ya. Itu ente mau ikut yang mana silahkan. Ya kita sih Syafi'i aja dah ya, cari orang kita aja dah ya. Tapi ingat nih, makanya saya pernah bilang kalau seandainya bek Jaharan itu nyambung ke Gunung Jati lewat jalur laki semua, seandainya bener nih lewat jalur laki, maka Kiai Ghazali termasuk saya Habib cuma pesek gitu doang, tapi Habib cuma Habib dan Ahlul Bait kalau seandainya benar. Berarti kalau benar begitu tercatat, misal terbukti benar itu Bek Jaharan itu Ahlul Bait, ya turunan Gunung Jati kan udah pasti syarif itu habaib dia, ya. Berarti anak-anak saya nggak boleh nikah sama anak Pepen karena Pepen bukan Ahlul Bait, ya misalnya gitu seandainya nih, ya. Cuma orang-orang kita mah udah nggak terlalu ini dah masalah begitu. Tapi masya Allah itu jaga nasab, orang-orang yang tercatat nasabnya dijaga banget, nggak mau sembarangan nikahin anaknya, apalagi syarifah. Tapi itu pun sekarang udah mulai berubah, ya. Ya, apalagi kalau yang pikirannya hedonis dunia, mau Arab kayak mau habaib kayak, yang penting fulusnya banyak nggak? Kalau banyak fulus, ayo nikah sama gua. Kalau enggak, ada banyak yang begitu sekarang pikirannya dunia, ya. Baik, cuma kalau bisa jangan, ya, cariin jodoh buat anak-anak kita ya, laki-laki yang soleh, ya. Apalagi anak kita perempuan yang soleh, anak kita hafal Quran, carilah suaminya orang biasa, jangan cari yang seleting sama dia. Biar bisa jadi imamnya dia. Kalau bisa ilmunya lebih tinggi dari anak kita, derajatnya lebih tinggi dari anak kita, gitu. Jadi mulia, gitu ya. Karena kalau nikah sama laki-laki yang mulia, istri ikut mulia. Kebalikan, kalau istrinya yang mulia, laki-lakinya rendah, istrinya anak kiai, hafal Quran, lakinya anak tukang sampah, ikut rendah derajatnya, istrinya kesian. Makanya dalam fikih Syafi'i itu diperhatikan betul-betul masalah kufu, kesetaraan. Ya, karena kalau nggak setara nanti sering timbul permasalahan di keluarga, walaupun nggak jaminan, ya. Misalnya anak perempuan anak orang kaya, mau duitnya miliaran, berseri, laki-lakinya ya naik legenda, ya. Awal-awalnya menikah karena cinta, iya, tapi ntar permasalahan di belakang banyak. Dia biasa hidup seneng, fasilitas ada, lakinya cuma ya ustadz kampung, ya nggak bisa beliin apa-apa. Akhirnya kalau lagi timbul egonya, lu datang ke sini juga nggak bawa apa-apa, lu timbang badan sama kolor doang sama isinya, gua yang bayarin semua, rumah dari gua, mobil dari gua, mau apa lu ngotor-ngotor gua. Nah, akhirnya timbul begitu karena ada kesenjangan sosial. Mendingan yang seleting aja atau di bawah kita. Kalau seleting ya sama-sama susah Ustadz, ya sama-sama susah, jadi nggak ada yang belagu. Jangan belagu lu, orang susah, lu juga orang susah, sama ya, sama seleting gitu ya. Itu penting, itu dari segi psikis juga ngaruh. Apalagi kalau lebih cakep, udah lebih cakep, lebih kaya, lebih bagus nasabnya, aduh ngeri dah, ya. Udah ya, kita nyari yang sepadan sama kita aja udah, ya, nggak usah muluk-muluk gitu. Ya. Tapi rezeki orang jadi orang nggak ada yang tahu, bisa jadi dapat yang lebih lagi dan dapat mertua sayang lagi, ya. Iya sih ustadz kampung, cuma mertuanya kaya banget, baik banget lagi. Udah Fit, ini rumah bikin jadi pesantren buat ente, misalnya ada begitu, ya, bisa jadi. Ya itu mah rezeki namanya. Cuma jarang biasanya begitu, jarang, ya. Jadi mendingan yang sekufu saja, sekufu, ya. Baik. Kemudian wal muhsanatu minal mu'minat. Jadi urutannya begitu. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Dan perempuan-perempuan yang merdeka termasuk dari ahli kitab, orang-orang yang saya telah berikan Alkitab. Siapa itu? Al-Yahudiyah wan Nasraniyah. Orang perempuan Yahudi dan perempuan Nasrani min Bani Israel, itu namanya ahli kitab. Orang-orang Bani Israel, ya, orang Israel tuh itu ahli kitab tuh.
atau keturunan-keturunan mereka yang tinggal di Amerika, tinggal di Inggris, tinggal di Jerman, terserah ada, hatta tinggal di Indonesia, tapi dia nasabnya Yahudi, Nasrani, itu ahli kitab. Boleh kita nikah sama mereka selama agamanya masih agama ahli kitab. Walaupun sekarang udah nggak murni Ustaz, agamanya Injil dirubah, tapi dia ahli kitab, nasabnya iya ahli kitab, boleh kita nikahi. Ini kalau mereka dari segi nasab keturunan. Bagaimana kalau perempuan yang bukan Bani Israel, kayak orang kita nih yang Kristen, ya, atau orang kita ikut agama Yahudi, ya, boleh? Apakah mereka termasuk ahli kitab? Kata para ulama dalam kitab Minhajul Talibin, kalau bukan termasuk Israiliyat, bukan termasuk Bani Israel, ya, orang-orang kayak kita nih, bukan turun Bani Israel, maka disyaratkan mereka mengikuti atau mengimani Taurat ataupun Injil di zaman ketika Injil dan Taurat belum dirubah. Jadi misalnya zaman dulu tuh, ya, zaman Bani Israel, misalnya Nabi Musa, Nabi Isa, ada orang bukan Bani Israel ikut agama mereka, tapi dia bukan Bani Israel, tapi ngikut agama mereka, seperti pamannya Naufal bin Warokoh, pamannya Khadijah bin Khuwailid. Nabi Muhammad ketika didatangin Jibril kan gemeteran, turun dari Gua Hira gemeteran, diselimutin sama Khadijah, ya, selimutin, dipeluk sama Khadijah, ya. Nabi tenang, Nabi cerita, kenapa ya suamiku, saya datangin sama Namus, ya, Namus itu julukan Jibril, malaikat. Gimana ceritain begini? Katanya, dah kita pergi ke rumah paman saya. Pamannya itu orang Arab tapi ngikut agama Nasrani. Nah, ikut Nasrani. Nah, di situ dia punya Injil yang benar, diceritain, oh ente ketemu Jibril, ente bakal jadi nabi ntar, akan jadi rasul, dan orang bakal ngusir ente dari Mekah. Nah, ini orang-orang yang di zaman beliau, ya, ikut Injil yang asli, walaupun bukan orang Bani Israel, keturunannya itu ahli kitab. Tapi kalau kita, orang kita mah, ya, ya, Kristen, ya, Kristen Protestan, Kristen apalagi tuh, Ortodok, ya, Katolik. Oh, ini ahli kitab, kan orang Jil begitu bilang. Ajaran Islam liberal, boleh nikah sama orang Kristen. Oh, ahli kitab, ya, ahli kitab gimana dulu? Bapaknya ngikutin Injil kapan? Oh, pas Belanda datang, ya udah dirubah itu mah. Ya udah lama, udah baru-baru aja. Kalau dulunya kakek moyangnya ngikutin Nabi Musa, ngikutin Nabi Isa, atau setelah Nabi Isa wafat cuma Injilnya masih asli, silahkan. Cuma kalau sekarang udah kagak, udah nggak masuk ahli kitab. Jadi kita nggak boleh nikah sama Yahudi sama Nasrani yang baru masuk dan bukan termasuk Bani Israel, nggak boleh. Ya, saat pacar saya Kristen, saat katanya boleh ahli kitab, ya nggak boleh mas. Bani Israel enggak, orang Jawa ya, bukan. Nikah sama muslim aja dah, masih banyak yang cakep, masih banyak yang bener, ya, yang salihah. Dan nanti dikhawatirkan kalau seandainya ini pun boleh bagi laki-laki muslim nikah sama ahli kitab perempuan Yahudi atau Nasraniyah, tidak sebaliknya. Kalau tadi kan sembelihan sama, sembelihan kita halal buat mereka, sembelihan mereka halal buat kita. Tapi kalau perempuan beda. Perempuan ahli kitab halal buat kita, perempuan muslimah tidak halal bagi laki-laki ahli kitab, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ini masalah akidah bahaya. Kalau seandainya, ya, itu pun kita dibolehkan, tapi kata para ulama yang lebih utama ditinggalin, nggak usah nikah sama ahli kitab, cari muslimah aja udah. Kenapa? Khawatir nanti kalau kita punya anak kita yang didik emaknya Yahudi, agamanya, anak kita jadi Yahudi ntar jadinya, ikut agama Yahudi. Siapa yang bisa jamin ikut agama kita? Orang sehari-hari sama emaknya, kita nyari duit, ya kan? Yang diajarin Taurat, yang diajarin Injil, nggak pernah ngaji Quran. Akhirnya agama anak kita Yahudi, Nasrani, naudzubillah. Maka mendingan cari istri yang muslimah saja, hampir walaupun dihalalkan ahli kitab. Cuma ya Israel itu terkenal juga, ya, termasuk dari wanita-wanita yang terkenal cantik, keturunan Bani Israel, ya. Saya dapat video itu, bahasanya itu saya ganti tuh, pretty but deadly, gitu. Cantik tapi mematikan. Kan yang videonya itu tentara-tentara Israel yang cewek-cewek cakep-cakep, ya, tentara-tentara Israel cewek-cewek cantik-cantik, cuma mematikan. Pretty but deadly, cantik tapi mematikan. Orang-orang Israel cakep-cakep umumnya, ya. Yang termasuk terkenal cakep itu ahli Madinah. Madinah tuh cewek-cewek Madinah cakep. Ahli Syam, Syria, Lebanon, Turki, cakep-cakep. Ya, Palestina, Yordan, cakep-cakep. Terus Yahudi, Israelia, cakep-cakep. Ya. Ya, ini kalian mau cari jodoh orang-orang sono yang cakep, ya kan nggak usah Israel dah, cari orang Palestina kayak. Ya, janda-jandanya banyak tuh,
ya. Kalau ente mau bantu mereka, ya, pergi ke sono, bawa 3 ada, 1 Pepen, 1 saya ya, bawa tuh, bantuin mereka, ya. Banyak cakep-cakep terkenal, ya. Son'aniyah juga terkenal cakep. Saya waktu di Yaman itu ngurus paspor, perpanjang paspor ke Yaman, ke Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman, ya. Itu cewek-cewek kan pada pakai cadar semua, jadi kita nggak tahu mukanya gimana. Saya taunya mereka cakep itu gimana? Anak-anak yang belum pakai cadar, yang masih kecil-kecil tuh, anak 10 tahun itu kan masih bebas jilbaban doang. Masya Allah, tuh mata biru, abu-abu, hijau, hidungnya mancung, cakep banget itu. Ya, coba rata-rata mazhabnya Syiah Zaidiyah, mazhabnya, ya, cakep banget. Ya, jadi apalagi yang pernah haji, pernah umroh, tuh ketemu orang dari mana-mana. Pulang ke Indonesia, kayak orang itu jelek banget gitu, coba dah. Ya, saya dulu pulang haji, Bang dia terus pulang ke Indonesia, ngeliat orang-orang kita jauh banget ya sama orang Solo, cakep-cakep banget orang sana, masya Allah ya. Haji itu orang dari mana-mana tuh, orang dari Lebanon, orang Turki, apalagi Turki, mudanya cakep-cakep banget, emang gedenya gendut-gendut banget, gendut-gendut. Masya Allah, Allah kasih kelebihan orang-orang luar cakep-cakep, ya. Apa? Nah, kalau mu'alaf nggak masalah, dia kan muslimah. Yang penting muslimah. Apalagi kalau mu'alafnya benar-benar bukan karena cinta kita doang, tapi benar-benar cinta sama agama Islam. Masuk Islam karena hidayah, itu silahkan, nggak apa-apa. Yang kira-kira benar keislamannya. Cuma ada orang masuk Islam itu pura-pura doang. Cuma pengen supaya boleh nikah, ya. Wah, ini pacarnya laki-laki Kristen, ceweknya Islam. Dan itu banyak, itu pun jadi misi mereka tuh. Ya, mengawini wanita muslimah dengan cara jadi mu'alaf dulu, itu misi mereka. Saya dapat cerita itu dari pendeta itu, ya. Termasuk misi mereka itu, pendeta yang taubat. Itu nanti dia masuk Islam pura-pura, nikah sama perempuan muslimah, udah punya anak 1, 2, akhirnya murtad lagi. Itu istri diancam, mau ikut saya apa enggak? Kalau mau ikut saya tanggung, pindah agama. Kalau enggak, saya nggak mau tanggung, saya tinggalin kamu. Coba. Dan itu banyak muslimah yang tertipu dengan mereka. Hati-hati. Jadi kalau kita punya anak perempuan, mau nikah sama mu'alaf, perhatiin dulu mu'alaf bener apa kagak nih? Atau dengan cari yang bener aja udah, ya, yang bener aja. Ada nggak cuma masuk Islam doang, sholat kagak, puasa kagak, buat apa? Punya mantu begitu, cari yang lain aja udah. Ya, paham kira-kira nih? Ya. Ini kata Allah boleh mau nikah sama wanita muslimah, sama perempuan ahli kitab boleh. Ini idza ataitumuhunna ujurahunna. Ketika atau jika kamu memberikan kepada mereka ujurahunna, bayaran mereka, arti bayaran sini ay muhuruhunna, mahar-mahar mereka. Jadi termasuk syarat sahnya nikah, bukan rukun nikah ya. Bukan rukun nikah, syarat sah. Jadi untuk kesempurnaan nikah itu memberikan mahar. Mahar tidak termasuk rukun tapi syarat. Artinya apa? Ente belum boleh kumpul sama bini sebelum ente ngasih mahar. Walaupun nikahnya udah sah. Jadi istri itu boleh punya hak kalau belum dikasih mahar, suaminya pengen ngumpul nih, ya. Misalnya saya nikah, ya maharnya perhiasan 10 gram. Malam pertama saya mau kumpul, bini saya bilang, "Bang, maharnya mana, Bang?" "Ya, besok aja, Dek." "Ya, Abang lupa ketinggalan di rumah." "Ah, saya nggak mau. Kalau belum ngasih, saya nggak mau ngasih." "Boleh nggak?" "Boleh," begitu. Karena syarat sahnya nikah itu ngasih mahar. Ya, nah jadi ini walaupun bukan rukun tapi syarat. Kalau ingin sempurna pernikahannya, bisa kumpul sama bini kita, kasih mahar. Mahar itu apa, Ustadz? Apa aja yang boleh dijadikan mahar? Kullu mutamawil, segala hal yang memiliki nilai, memiliki harga. Apa aja? Makanya dulu pernah viral mahar sendal jepit. Sendal jepit berapa sih? 10.000, 15.000, boleh nggak? Boleh. Kan memiliki nilai. Walaupun murah, Ustadz, iya. Bahkan kata Rasulullah, wanita yang paling berkah adalah wanita yang maharnya paling murah. Artinya bukan disepelein, bukan, tapi tidak nuntut macam-macam. Jadi kita biasain nih kalau punya anak perempuan, ada yang mau nikah sama anak kita, jangan minta mahal-mahal. Lu mau sama anak gua, iya, siapin rumah, mobil lengkap, ya rumah sama peralatannya, mobil, siapin membantu. Kalau di Arab begitu tuh, di Saudi, kebanyakan begitu syaratnya. Ya, ngasih gesper emas, perhiasan lengkap. Wah, kasihan orang, ya. Kalau tuh laki-laki yang pengen sama anak kita, laki-laki yang soleh, kasih aja dah, ya kasih. Karena masalah dunia kita nggak tahu, bisa jadi sekarang dia susah, sebetulnya Allah angkat derajatnya, Allah kasih harta banyak, ya. Cuma kalau harta belum tentu. Sekarang kaya, bapaknya meninggal habis-habisan, jual-jualin miskin. Cuma kalau agamanya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, ilmu agamanya, itu bakal langgeng tuh. Dicari yang saleh, bukan yang kaya.
Ya, kata Rasulullah, fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka beruntunglah orang yang memperhatikan, memilih karena agamanya, maka tangannya akan tenang. Artinya nempel sama tangan, udah nggak kemana-mana dah, tenang aja dah. Gitu, maksudnya begitu. Ya, jadi kasih mahar ya sewajarnya aja. Ya, nggak usah terlalu mahal. Kamu kalau nggak ngasih emas batangan satu, nggak boleh sama anak saya. Tega amat ya. Nggak usah, kecuali dia mau ngasih sendiri. Pokoknya Ustaz Hafid tenang aja. Ntar anak Ustaz saya kasih mahar mobil Alphard, rumahnya di Pondok Indah. Kalau dia mau ngasih kita nggak minta, ya silakan aja. Ya, yang penting soleh apa enggak. Itu mah bonus namanya itu. Dan ingat, mahar itu bukan buat orang tua, buat istri. Jadi bapak ibu jangan ikut-ikutan. Mana maharnya? Ini bawa pegang. Ya, itu punya dia. Hak dia itu. Ya, hak perempuan itu, istri tadi. Jangan diminta, kecuali anak kita ngasih. Lu buat apa aja dah, silakan. Ya, paham kira-kira? Jadi apapun yang bernilai. Saat saya ngasih mahar istri saya Indomie 1 bungkus boleh? Ada nilainya nggak? Ada 2.500, boleh. Cuma tega banget. Indomie 1 bungkus plus telur sama kecap. Ya, pokoknya apa aja dah boleh. Ya, tapi nggak usah mahal-mahal. Ya, jadi Nabi itu nggak senang kalau perempuan terlalu mahal maharnya, nggak baik, gitu ya. Jangan terlalu nuntut macam-macam. Jadi mahar itu penyempurna pernikahan, dan seorang istri boleh menahan dirinya untuk disetubuhi sebelum mahar dikasih, kecuali kalau waktu akad maharnya nyicil atau ngutang. Nah, saya nikahkan Anda dengan anak saya, ya, Fulana binti Fulan, dengan mas kawin 10 juta, dibayar ngutang 3 kali, 3 kali cicilan. Ya, mulai kapan cicilannya? Mulai bulan depan. Nah, kalau mulainya bulan depan, bayarnya sekarang nggak boleh nahan. Nggak mau bang, saya nggak mau kumpul. Ngapa? Abang belum bayar mahar. Kan udah dibilang deh nyicil, bayarnya bulan depan. Itu nggak boleh nahan itu, karena nyicil. Kecuali tunai, ya tunai harus cash. Harus ada itu, paham gitu? Makanya rata-rata orang nikah tunai, gitu ya, jangan nyicil. Tapi boleh Ustaz, ya boleh, tergantung kesepakatan. Ya. Hah? Ah, ya mungkin ya, soalnya di fikih dibahas. Ya, seandainya begitu ada, boleh, nggak masalah. Ya, paham kira-kira? Itu. Hah? Kalau Ustaz ada perempuan yang mengatakan, udah saya nggak usah kasih mahar dah, yang penting nikah sama abang. Itu gimana Ustaz? Maka kembali ke mahar misil. Bukan berarti gratis, ya Pak, saya nggak usah pakai mahar ya. Anak bapak bilang nggak usah pakai mahar, nggak bisa. Ada bapaknya, ya kan itu syarat. Jadi gimana? Baliknya kemana patokannya kalau dia nggak minta mahar? Balik ke mahar misil. Apa mahar misil? Mahar yang sepadan dengan perempuan seperti dia. Misalnya dia nggak mau minta mahar, maka lihat dia punya kakak nggak, punya adik nggak yang udah nikah. Udah, kakaknya waktu nikah berapa maharnya? 5 juta, kasih 5 juta. Walaupun jangan minta. Nggak boleh gratisan, ya, enak aja gratis, semua apaan gratis, ya, kasih mahar sebagai bukti apa keseriusan kita. Kalau seandainya dikasih 5 juta, nih dek, tetap aja deh abang bayar mahar misil dek, ya udah bang, diterima nih sama istrinya, saya kasih abang lagi, itu terserah dia, buat abang aja, buat modal usaha, itu silakan aja, cuma kasih dulu maharnya, paham kira-kira ya? Gitu. Jadi bab pernikahan tuh luar biasa, ya pembahasannya panjang itu. Mahar dibahas, ya. Muhsinin, ini pun ngasih mahar muhsinin dalam kondisi kalian ay mutazawijin, niat untuk menikahi wanita tersebut. Jadi ngasih mahar itu untuk mahar nikah. Ngasih uang, perhiasan apapun itu untuk pernikahan. Ghairu musafihin, bukan untuk berzina, karena ada orang ngasih duit tapi bukan nikah, zina kayak yang di Mahakam. Ntar jam 2 pergi ke sono kalau nggak percaya. Tuh pinggir-pinggir hotel ada tuh ntar. Om mampir, om sini om. Oh iya, mampir. Berapa ya itu? Kan kita bayar. Sebenarnya zina itu, prostitusi, mirip-mirip sama pernikahan. Cuma yang satu halal, satu haram. Sama seperti riba, sama dagang, sama-sama cari untung. Yang satu halal, satu haram. Nah itu kita bayar Ustaz. Bayar, iya berapa Mbak? 400.000. Mahal. 300 dah. Nah, paling saya nggak lama, sejam paling gitu ya. Gimana nawar? Ya udah 300. Itu kan ngasih duit. Ente ngasih bayaran ujurahunna, tapi niatnya musafihin, untuk berbuat zina, haram, nggak boleh. Yang dikatakan Allah ngasih bayaran muhsinin, untuk niat menikahi dia, boleh. Cuma kalau niat ngasih duitnya buat berzina, haram, nggak boleh tuh, ya. Ente berzina mau
Ya kawin ogah, nikah ogah yang halal. Yang halal aja udah. Ah ribet Ustaz. Kalau nikah itu kan terus-terusan. Kalau itu cinta satu malam, oh indahnya. Cinta satu malam buatku melayang, katanya Zaskia Gotik kan gitu, ya. Dunia dosa doang ngapain? Nikah ibadah. Ya, daripada begitu, ya. Ngapain kita berzina? Allah kasih jalan yang halal. Istri saya sakit Ustaz. Istri saya nggak bisa ngelayanin saya. Ya. Ya saya punya gini gimana? Ya nikah. Jangan jajan. Ya, poligami iya, mendingan poligami dibanding berzina. Ya kalau ada uzur, ya istri kita nggak bisa ini, kita takut zina, nikah lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang halal cari, jangan yang haram. Ya, ghairu musafihin, bukan bayaran untuk berbuat zina. Musafih itu zina secara terang-terangan. Wala muttakhidina akhdan, dan juga bukan dalam kondisi ente menjadikan perempuan itu wanita simpanan untuk berzina. Bedanya apa Ustaz? Kalau musafih zinanya terang-terangan tuh, kayak di mahakam tuh bayar, masuk hotel terang-terangan tuh. Tapi ada juga yang modelnya simpenan. Ya, ini nggak tahu bini apa bukan. Ya, ketemu anak kuliahan, ya, ayam kampus, udah gini dah, kamu saya kontrakin di sana di apartemen Kalibata. Ya pokoknya saya tanggung semuanya. Cuma kalau saya lagi pengen, kamu siap aja. Siap om. Nah itu namanya ya nggak terang-terangan gitu, nggak ada yang tahu. Ya mau kemana Bang Yo? Mau ke Kalibata, ada acara, ada acara. Padahal perempuan simpanan, kalau bini simpanan masih halal, walaupun takut-takutan ya. Ya kan katanya gitu. Perempuan laki-laki itu kalau nikah, ya kemudian istrinya tahu, maka dia mengalami ketakutan, gitu kan? Mengalami rasa takut ya. Kalau istrinya diam aja takut jadi rumah tangganya berantakan, maka dia dapat keuntungan. Untung tuh bini begitu. Ya. Tapi kalau bini tahu lakinya nikah lagi, dia kesel, dia diam aja, tahu-tahu bikin kopi, maka itu namanya keracunan. Nah, tahu-tahu bisa kopi mati keracunan. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi naudzubillah, jangan sampai berzina terang-terangan, jangan sampai menjadikan perempuan untuk berzina secara sembunyi-sembunyi. Jangan. Itu semua haram. Kalau emang ente mau kumpul, mau hubungan badan, cari cara yang halal. Apa itu? Muhsinin, dengan cara menjaga diri dengan melalui pernikahan. Nikah aja udah. Ya, yang masih jomblo, ya, nikah. Ya, atau udah duda, ada yang duda di sini. Ya, duda tapi dia masih pengen berhubungan badan, nikah. Ya, kecuali duda saking sayang sama bini misalnya. Udah saya nggak bisa ngelupain Ustaz, ya udah ente sibuk sama ibadah, nggak mikirin gituan. Enggak Ustaz, saya ibadah aja. Nah, silakan. Ya. Kawin kontrak, nah ini balik lagi hukumnya nih. Yang dikatakan mut'ah, ya mut'ah itu kawin kontrak, yaitu pakai waktu tertentu. Ini di mazhab kita, bukan mazhab kita bahkan, ya dalam di syariat kita dulu pernah dihalalkan oleh Rasulullah, lalu diharamkan kembali. Jadi ini hukumnya haram nikah mut'ah, ya. Dan dihalalkan oleh Syiah. Orang-orang Syiah boleh nikah mut'ah tuh. Ya, menghalalkan, bahkan mereka mendatangkan hadis-hadis, enggak tahu palsu semua tuh, ya hadis menerangkan tentang fadilahnya nikah mut'ah. Ya, pahalanya sekian kata ulama mereka. Cuma waktu itu saya lihat hiwar, ya, diskusi, ya tanya jawab di TV, ya TV Saudi apa Bahrain waktu itu ya. Ulama Syiah menerangkan tentang fadilahnya kawin kontrak mut'ah, ya lalu ada penelpon, ya Syekh katanya, saya pengen nanya ini, ya saya tertarik sama Syiah, ya oh ahlan wasahlan, silahkan kalau masuk Syiah, ya kata dia, tapi ana mau nikah sama anak ente, boleh nggak? Sebulan. Kiainya ditanya begitu. Ya, saya mau nanya, kalau saya Syiah boleh nggak nikah sama anak perempuan ente? Marah itu, ente nih kurang ajar tuh ya. Yang boleh itu buat jamaah, kalau anak saya kagak boleh. Aneh. Kalau jamaahnya nikah mut'ah boleh, tapi buat sama anak dia kagak boleh. Ini aneh, ajaran apaan begini? Karena siapa yang bisa menerima akal sehat nikah kawin kontrak? Anak kita digituin emang ente rela? Ya. Misalnya ada orang datang ke saya, Tafid, anak ente saya mut'ahin ya sebulan. Gue jitak, gue bunuh sekalian. Anak gue yang kayak main-mainan kayak pelacur, ya. Nggak boleh tuh, hukumnya batal dan tidak sah, haram dan tidak sah. Ya. Nah, bagaimana Ustaz? Kalau seandainya ketika lagi akad nggak disebutkan masa waktunya. Jadi sebelum ini haramnya itu, batalnya itu kalau waktunya disebutkan ketika akad. Tapi kalau misalnya Pak Haji Nali punya anak perempuan, saya ada kali kaum nih, Haji, anak saya mau nggak saya nikahin anak ente? Terus anak siapin beli mobil dah, motor, tenang aja dah. Cuma jangan lama-lama 3 bulan aja, ya.
ya lagi liburan ini, ya atau sebulan aja lagi liburan, gitu, ya sebulan. Ya, tapi ntar anak kasih semua tuh motor buat dia, mobil buat dia, misalnya kan duit. Ya orang banyak di daerah Bogor begitu, yang penting duit. Cipanas ada juga ya. Nah, ya mungkin bisa kita kunjungi tuh kampung, mau lihat. Karena kata teman saya di dekat kampung teman saya itu banyak anak-anak kayak orang-orang Arab. Coba bapaknya kagak ada. Ya begitu nikah mut'ah begitu. Ya kalau seandainya udah ada ngomong begini, udah ada sebulan dah gimana? Ya udah, oke. Tapi begitu akad nikah nggak disebutin. Ya kalau disebutin kan haram, batal. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, ya dengan mas kawin sekian selama 1 bulan saja. Itu batal tuh, haram dan tidak sah. Cuma kalau nggak disebutin, cuma udah tahu nih sebulan doang terceraiin. Ini gimana? Dari segi fikih sah, ya. Tapi makruh begitu, ya. Nggak boleh begitu. Itu namanya ngakal-ngakalin hukum tuh. Niat itu udah nggak bener, paham tuh? Ya nggak boleh begitu. Jadi hati-hati tuh, ya. Nikah kawin kontrak gaji tidak dihalalkan oleh agama kita. Kalau emang mau nikah aja. Dari tengah jalan mau cerai ya silahkan, itu urusan masing-masing. Ya nikah aja, kalau Haji mau nambah ya silakan. Kepikiran apa, tapi jangan kontrak ya, jangan kontrak, kawin beneran aja. Ya paling ntar ketahuan sama Bu Haji dimarahin, ribut-ribut dah ya. Ya perempuan siapa yang mau di madu, jarang yang mau. Ya 1.100.000 kali ya, ada tapi jarang gitu ya. Nah kalau memang kira-kira ya nggak ada maslahatnya poligami ya nggak usah. Ya kalau ada maslahatnya silahkan ya. Kalau misalnya ulama besar, orang alim, di mana-mana pengen orang nyari berkah dari dia, kayak Sayyidina Hasan, istrinya banyak. Karena bukan beliau pengen nikah cerai nggak cerai, orang pengen tabarukan, pengen punya anak dari beliau. Siapa yang nggak pengen punya anak dari Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah? Berarti kan jadi cicitnya Rasulullah. Nikah hamil cerai, gitu, pengen begitu. Ya kalau seandainya kiai pada mau begitu zamannya, ya silakan aja kalau kiainya mau. Ya gitu. Cuma ya gimana itu rasanya tuh ya. Kiai dulu rata-rata anaknya istrinya jarangnya 1. Kiai Muhammad Naim 3. Kiai Musonif 3. Kak bapak saya 3. Ya. Kiai Ghazali 2. Ya. Anaknya 1 aja. Anaknya bukan ulama, bukan orang biasa. Takut nih. Ya, kalau anak orang-orang soleh biar banyak, gak apa-apa, anaknya biar banyak, biangnya banyak. Ya, kenapa? Biar banyak meneruskan kesolehannya. Anak kiai jadi kiai, begitu anak kiai umumnya jadi kiai ya, karena bapaknya ngajarin didik. Nah, silakan. Ini kalau banyak doang gak ada yang jadi, buat apaan banyak doang? Ya, puyeng doang kepala kita. Gitu Pak Haji. Jadi nikah kontrak, tapi syarat kita pernah dihalalkan tapi sekarang diharamkan. Yang menghalalkan cuma Syiah. Ya, orang-orang Syiah tuh menghalalkan. Bahkan jadi praktek seperti prostitusi semua. Alhamdulillah ya. Jangan, kalau mau nikah beneran. Urusin tuh anak orang. Bagaimana perasaan kita kalau anak kita digituin? Coba pikir gitu. Kalau anak kita dikawin kontrak gimana rasanya tuh? Ya, jangan. Ya kata Rasulullah, jagalah wanita kalian, muliakan wanita kalian. Ya, jangan disepelein, jangan dihinakan. Gitu. Jelas kira-kira? Baik. Kemudian di sini katakan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh, dan barang siapa yang kufur dengan keimanan artinya sudah Islam lalu dia murtad faqad habita amaluh, maka sungguh telah dihapus amalnya. Ini akan kita bahas bagaimana maksud dihapus ini insyaallah di pertemuan kita berikutnya. Ya, kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istri-istri yang salihah, ya, keturunan yang dzurriyyah yang salihin yang salihat, dan mudah-mudahan bisa membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat, bisa membahagiakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya keturunan dari kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita dengan taufik hidayah, diberikan mati dalam husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.